Can you see it? দেখতে পান আপনারা? জি স্যার। ওকে, আজকে আমাদের টপিক হলো normal distribution. If you consider the random variable x has a normal distribution with mean mu and variance sigma square, the two parameters. This is the mu, the mean parameter, and variance parameter is sigma square, which is always greater than 0. With the PDF, that is probability density function, given by this form, you see fx equals 1 by the square root of 2 pi sigma square exponential to the power x minus mu whole square divided by 2 sigma square, where this x's ranges from minus infinity to plus infinity. So if your random variable x takes this figure, we call this is a normal distribution. Okay, so if you see this x is taking values minus infinity to plus infinity, that is the idea why this distribution is so popular and so well used for most of the real life phenomena. To express this distributional relationship on x, we commonly write x follows. This is the sign curl. This represents follows. X follows normal distribution. We like normal. Some people write here only capital N to understand that for N stands for normal, mean mu and variance sigma square. So this distribution is very important in statistics. This is the most important distribution because many observed distributions can be described with sufficient accuracy by the normal probability law. Sums of random variables, normal or non-normal, are under very general conditions approximately normally distributed. That is, যদি দুইটা ডিস্ট্রিবিউশন নরমাল হয় তাদেরকে যোগ করলেও সেটা নরমাল হয়. The distribution has some fine mathematical properties which are very useful from a theoretical point of view. Many distributions, including binomial and Poisson, under appropriate condition, tend to the normal distribution. So these are some of the properties that why normal distribution is the most important distribution in statistics. This distribution is also called Gaussian distribution because of the physicist Gauss who first invented it. This normal distribution is also called Gauss-Laplace distribution. So this distribution is in general known as normal distribution. And you will see and in the horizontal axis the values of x are there, okay, and in the y-axis it is actually the fx. You see, this is the fx in the y-axis, and the x variable, the independent variable x, is in the horizontal axis. So this frequency curve is drawn here, okay. So here is x and this one is the fx.
So in the y-axis, this is fx. So if you draw the distribution, it looks like this. If you closely demonstrate, you will see this is 0. Okay, this is 0. So this is the mean of the distribution, and the plus infinity is here, plus infinity is here, and minus infinity is in the lower limit. So this mean is in the middle, and 1 sigma means this is the 1 sigma difference. Okay, sigma is the distance, so it is not here, actually not in the x-axis, but in the, this is the 1 sigma range. This is from here to here, this is 2 sigma, the figure is showing. So don't be confused. In the x-axis it is actually x, so x values are here. As you see that x ranges from plus infinity to minus infinity. Okay, so in the lower limit it is actually the minus infinity and plus infinity, and this 1 sigma is actually the difference between this bar and this bar. This is the mean. মিন থেকে 1 সিগমা রেঞ্জে, এটা আমরা আরো পরে পড়বো, যে দেখবেন যে মানে 1 সিগমার যদি আপনি ইন্টারভাল নেন, তাহলে এদিকে 32% ডেটা, এদিকে 32% ডেটা। দ্যাট মিনস 68.2% ডেটা আমরা পাবো যদি 1 সিগমা রেঞ্জ নেই। মিন থেকে যদি এদিকে 1 সিগমা যায়, বাম দিকে, ডান দিকে 1 সিগমা যায়। সিমিলারলি যদি আপনি 2 সিগমা রেঞ্জ নেন, তাহলে দেখছেন যে সেটা তখন আরো এদিকে 13.6% ডেটা যোগ হয়, দ্যাট ইজ অলমোস্ট 95% ডেটা কভার করে। আর যদি আরো আপনি 1 সিগমা রেঞ্জ ডাইন এবং বায়ে এক্সটেন্ড করেন ক্লাস ইন্টারভ্যালটাকে, that will cover almost 99% data. So this is how normal distribution works, and you can say where your sample values are actually in the distribution. So when the x values actually increases, you see, increases, for the highest value it is actually the frequency is lower. Okay, frequency is lower. This is the frequency curve. Okay, so in the lower limit value the frequency is also lower. In the middlemost part the frequency is the highest. Okay, so this tells us the real life phenomena, that in most of the cases it is actually some lowest values are also the number is small. Some highest value the number is actually small, but in general the average values সেই ভ্যালুগুলোর highest frequency সব সময় বেশি. So this is the normal distribution, this is the normal thing. Most of the real life phenomena actually follows this distribution. For example, this is the daily new cases in Italy of the coronavirus. Okay, the infected people. You see, this is the first wave. This is the shape of the distribution, and it is approximately normal distribution. The second wave in Italy has started from here, you see, from in August, September, say in October, and it is in the peak. Okay, this is November 20th ডেটা পর্যন্ত এখানে ছিল। তো দেখেন তখন তার ফিগারটা হাইয়েস্ট লেভেলে, এবং এটা দেখবেন আবার নামতে শুরু করবে। So these are some examples of real life situation where normal distribution is modeled for different real life data. Daily new cases in Bangladesh, you see, it is going up here, some deviation, and then again the second wave is started. But in Bangladesh the data is not
that accurate, so it is actually some departure from the theory. So this is how normal distribution, if you draw the frequency curve of your class CGPA of all the students, you will see it will follow the same normal distribution, with the lowest frequency with lower number of people, highest frequency with low class of people, and in the middle, the average frequency will be the highest number of frequency. So if you sorry so if you now subtract y from mu, okay, we are going to standard normal distribution now. আগে আমরা normal distribution পড়েছি, এখন standard normal distribution. How we can get that? We are standardizing y by subtracting mean from y and then dividing by sigma. Okay, if you subtract y from the mean, subtract mean from y, the random variable, and divide it by sigma, you see y follows normal distribution with mean mu and variance sigma squared. কাজেই এই y কে আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে গেলে তার মিন বাদ দিতে হয় আর সিগমা দিয়ে ভাগ দিতে হয়। তাহলে y টা স্ট্যান্ডার্ডাইজ হলে আমরা সেই ভেরিয়েবলটাকে বলি z। z এর ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল। ওকে, এই y এর ডিস্ট্রিবিউশন ছিল নরমাল উইথ মিন মিউ ভেরিয়েন্স সিগমা স্কয়ার, বাট যখন আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করলাম তখন z এর ডিস্ট্রিবিউশনটা হলো নরমাল বাট মিন 0 and variance 1. We call the random variable z the standard normal random variable, and its distribution is called standard normal distribution. Why we need standard normal distribution is because all the probabilities are calculated and given, and it is gettable from each and every books in the appendix. You see, these are the probabilities value, or they are given. So if we draw now the standard normal distribution, you see the red curve is the standard normal distribution. Here, the red curve. So when your mu is 0 and variance is 1, this is red, so this is standard normal distribution, and this is your mean 0 and variance 5, sigma square 5, or any other distribution based on the standard normal distribution. As compared to the standard normal distribution with various mu and sigma squared, this distribution is drawn, but this standard normal distribution is mean 0 and variance 1. So we need this distribution because all the probabilities are readily available. Okay, the standard normal distribution probability is gettable from the appendix of each and every statistical book. Can be used to compute. Please. স্যার, তাহলে এই রেটটা বাদ দিয়ে বাকি দুইটাও কি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে ছিল কার্ভ? অবশ্যই। ও আচ্ছা, রেটটা ডিস্ট্রিবিউশন টা স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, ফর এক্সাম্পল if you see this graph here, এখানে mu equals 2, এটা কি গ্রিন কালারের ডিস্ট্রিবিউশন, এটাও নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন, এটা মিন 2 and sigma squared টা 0.5. okay, sigma 0.5. If you look at this blue distribution, এটা sigma squared টা 0.2,
দেখতে পাচ্ছেন যে এটা মিন 0, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউশনের মিন এখানে 0 এক্সেপ্ট হচ্ছে গ্রিন 1। কার মাইক্রোফোনটা অন, একটু অফ করে রাখেন। যখন কথা বলবেন তখন মাইক্রোফোন অন করবেন, তাহলে হবে। তাহলে মিনটা এগুলার এই তিনটার মিন সেন্টার হচ্ছে 0-তে, আর সিগমার উপর ডিপেন্ড করে তার কার্ভটা কত পিকড। ওকে, দেখেছেন যে এটা হচ্ছে এটার পিক সবচেয়ে হাই, আর এটার সিগমা স্কয়ার হচ্ছে 0.2। দেখেছেন যে এটার সিগমা হচ্ছে কম, যেটার সিগমা কম সেটা তো অর্থ কম ফ্ল্যাটেন। ওকে, যেমন এটার সিগমা স্কয়ার সবচেয়ে বেশি, এটা হচ্ছে 5, তার মানে হচ্ছে এই কার্ভটা ফ্ল্যাটেন হবে, মানে কি যে মিন থেকে তাদের ডিসটেন্স বেশি। ওকে, ডেভিয়েশন বেশি। সিগমা স্কয়ার মিন থেকে সবসময় ডিসটেন্স বোঝায় কার্ভে। কাজেই যেটার সিগমা স্কয়ার কম সেটা তত টপ পিকড হবে। হ্যাঁ, এই কার্ভগুলোকে আমরা পরে দেখবেন, আমরা পড়বো মানে ডেটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে, ডেটা ট্রিটমেন্টের চ্যাপ্টারে, যে এটাকে বলে লেপ্টোকার্টিক কার্ভ। ওকে, নরমাল কার্ভটাকে, যেটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন, এটাকে আমরা মেসোকার্টিক কার্ভ বলি, আর এটা হচ্ছে প্লেটিকার্টিক কার্ভ। যে কার্ভটা অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন এর থেকে বেশি হলে লেপ্টোকার্টিক, এর থেকে কম হলে সেটা প্লেটিকার্টিক। How we can, for example, how we can make a distribution, normal distribution that is following normal with mean mu and variance sigma square. How can we make that standard normal? You see, probability of a less than y less than b, এটাকে আমরা এই y টাকে আমরা z বানাতে পারি যদি y থেকে মিন বাদ দেই সিগমা দিয়ে ভাগ দেই। ওকে, b থেকে মিন বাদ দেই সিগমা দিয়ে ভাগ দেই প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, a থেকে তাদের মিন বাদ দিয়ে সিগমা দিয়ে ভাগ দিলাম। এই মাঝখানের এক্সপ্রেশনটা y minus mu divided by z divided by sigma, this is our z, that is standard normal variable. Okay, by this way এটা যেহেতু a আর b কনস্ট্যান্ট হবে, মিউ আর সিগমা কিছু মান থাকবে, কাজে প্রত্যেকটার জন্য আমরা একটা ভ্যালু পাবো যে জেডটা আসলে কার মধ্যে লাই করে। তাহলে এখান থেকে আমরা প্রবাবিলিটিটা পেয়ে যাব যে প্রবাবিলিটি অফ, দেখেন a minus mu divided by sigma, এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হবে, এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হবে। সেখান থেকে এই প্রবাবিলিটিটা আমরা কি করে বের করতে পারবো যে probability of z less than equals this one, b minus mu divided by sigma minus probability of a minus mu divided by sigma. কাজেই আপনারা যেহেতু কার্ভটা দেখেছেন, এটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি। ওকে, কাজেই আমরা যদি বলি যে এটা হচ্ছে z2, তার মানে এটা বোঝায় মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এই পর্যন্ত। আবার যদি আমরা বলি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে -2, তাহলে তার বোঝায় এই পর্যন্ত। কাজে এই পর্যন্ত নিয়ে এটুকু বাদ দিলে আমাদের প্রয়োজনীয় ইন্টারভ্যালটা থাকে। তো এইভাবে আমরা আসলে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে probability বের করব। Where z is standard normal variable, note that the table only gives probabilities to 4 decimal places of accuracy. আমরা যে probabilityটা বের করব সেটা 4 decimal places পর্যন্ত থাকবে, এবং তার বেশি আমাদের অত বেশি দরকারও নেই। এখন আমরা একটু বলি যে কি করে টেবিল থেকে এই ভ্যালুগুলা ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখানে দেখেন এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি টেবল। ওকে, কিউমুলেটিভ আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, যে মাইনাস ইনফিনিটি দ্যাট ভ্যালু। এদিকে প্রথম যে কলাম দেখেন এটা হচ্ছে জেড এর ভ্যালু, দেখছেন জেড এর ভ্যালু। ডান দিকে যেটা যে কলামগুলা, ডান দিকে যে রোটা চলে গেছে আপ টু 0.09, এটাও আসলে জেড এর ভ্যালু, বাট দিস ইজ সেকেন্ড ডেসিমাল প্লেসেস। ওকে, দেখছেন এখানে ভ্যালুটা আছে 0.01, 0.02 সেকেন্ড ডেসিমাল প্লেসেস এর ভ্যালু। আর ফার্স্ট কলামের ভ্যালুটা কি -3 থেকে 0, দেখছেন 29 কমছে। হ্যাঁ, 0.8 মানে ফার্স্ট ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত ভ্যালু। কাজে এই প্রবাবিলিটির কথা যদি আপনি বলেন, তাহলে এটা হচ্ছে জেড এর মান -3.0 এর ভ্যালু। ওকে, এই ভ্যালুটা হচ্ছে
3.01 এর ভ্যালু, ওকে, this is coming from z এর value of z, minus 3.0 is coming from here and 1 is coming from here, okay. Similarly এই ভ্যালুটা হলো যে z এর ভ্যালু minus 3.02 and so on. আপনি বুঝবেন z এর ভ্যালু হচ্ছে minus 3.09, যেমন এই ভ্যালুটা হলো minus 2.99 এর ভ্যালু, ওকে। যেটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, যেটা হচ্ছে কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি, যে প্রবাবিলিটি দ্যাট z less than equals .-299, তার প্রবাবিলিটিটা এটা, ওকে। সিমিলারলি এখানে যদি একটা প্রবাবিলিটি আপনি ধরেন, তাহলে এই প্রবাবিলিটিটা হলো -2.2 z এর ভ্যালু, ওকে। তো এটা কিউমুলেটিভ, কাজে লেস দ্যান ইকুয়ালস ভ্যালু হচ্ছে এটা। সিমিলারলি এটা কত পর্যন্ত আছে, এই যে -3 থেকে শুরু হলো, এভাবে +3 পর্যন্ত z এর ভ্যালু দেখানো আছে, ওকে। কাজেই এখানেও পজিটিভ ভ্যালু দিয়ে আমরা যদি দেখাই, তাহলে এই ভ্যালুটা হলেও z এর ভ্যালু যখন 0.09, দেখেছেন, যখন z এর ভ্যালু 0 তখন কিন্তু সেটা 0.5, ওকে, প্লাস 0.1 তখন তার ভ্যালু এটা, দেখছেন, এটা হচ্ছে সেকেন্ড যে কোয়ার্টার, সেকেন্ড যে পার্ট সেখানকার ভ্যালু। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 0, এদিকে হচ্ছে, তার মানে এটা যখন প্রবাবিলিটি হিসাব করব আমরা, তখন এটা হচ্ছে 0.5, ওকে। এদিকে 0.5 আর এদিকে এই এরিয়াটুকু 0.5, কারণ কি টোটাল প্রবাবিলিটিটা 1 হয়, তো এদিকে প্লাস সাইন আর এদিকে মাইনাস সাইন, ওকে। তো এদিকে যখন পড়বে তখন সেটা 0.5 এর থেকে বেশি হবে প্রবাবিলিটিটা, আর এদিকে যখন প্রবাবিলিটি পড়বে অফকোর্স সেটা 0.5 এর থেকে কম হবে। এটা একটা সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন, এদিকে যে ভ্যালু এদিকেও সেই ভ্যালু, এক্সেপ্ট আদারওয়াইজ, শুধু অনলি নেগেটিভ ভ্যালু, ওকে। দেখেন এটা 0, এটা 1 সিগমা, এটা হচ্ছে -1 সিগমা, এটা 2 সিগমা, এটা -2 সিগমা। এটা আমরা আগেই বলেছি, দেখেন এই সিগমাটা কিন্তু এইখানে না, এটা দেখানো জাস্ট যে এই বারটা, এটা কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করে এই ডিসটেন্স ফ্রম দ্য মিন, ওকে। এইখান থেকে এটা ডিসটেন্স হচ্ছে সিগমা, আর এইখানে এক্স অ্যাক্সিসে আসলে এক্স এর ভ্যালু, ওকে, আমরা যেটা নিয়ে এখন কথা বলছি। বুঝতে পেরেছেন? এইভাবে z এর ভ্যালু আসলে 3 পর্যন্ত আছে, এখানে -3 থেকে z এর ভ্যালু -3 পর্যন্ত আছে, ওকে, -3 থেকে +3 পর্যন্ত। কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে? এখন দেখেন আমরা একটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেমে চলে যাই। ফাইন্ড z less than equals 1, that is find the area under standard normal PDF to the left of z equals 1. Going to the standard normal probability table in the appendix, we can read the answer directly from the table. You see, z এর মান 1, z এর মান 1 কোথায় ছিল, দেখেন z এর মান 1, z এর মান যখন 1 তখন প্রবাবিলিটি হচ্ছে এটা, তাই না, 1.00, 0.8413, দেখেন 0.8413 z এর ভ্যালু, which can be found in the second column of the table. Say how you can get it. The other columns of the table gives probability, that is second decimal places, আমরা যেটা বললাম। আবার যদি আপনি বের করতে চান probability z less than equals to 1.02, go to the table, 1.02, যে 1.02 এই কলামে হবে, এই কলাম থেকে এসে এই ভ্যালুটা, তাই না, 1.02, 1.0, then 2, okay. So this is actually 0.8461, okay.
846 আচ্ছা স্যার, বলেন হ্যালো। বলেন আচ্ছা স্যার, আমি একটা ব্যাপার একটু ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি। এইখানে তার মানে কি এই যেই প্রবাবিলিটি গুলো দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে ওই জেড এর ভ্যালু থেকে মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এই এর মাঝখানে ডেটা হওয়ার প্রবাবিলিটি এটাই তো, তাই না? রাইট মানে এখানে, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তাহলে। আই থিঙ্ক cumulative probability, okay, and a sum of all the probabilities from minus infinity to that z value, okay. আর কার কোনো কোশ্চেন? আর কার কোনো কোশ্চেন নেই? কাজেই we move to a real example. If z is standard normal, find the constant a, b and c, okay. প্রবলেমটা তুলে নেন সবাই, প্রবলেমটা খাতায় একটু তুলে নেন। First problem, যে probability 0 less than equal z less than a equals 0.41747, কাজে এখানে z এর সেই মানটাই বের করতে হবে, ওকে। প্রবাবিলিটিটা দেওয়া আছে। আমরা একটু আপনাদেরকে টেবিলটা আপলোড করতে চাই so that you can see that how we can upload that and create the material. দেখেন এইমাত্র আমরা যেটা করেছি সেটা হলো যে এই টেবিলটা আপনাদের আমরা ম্যাটেরিয়ালসে ক্লাসরুমে আপলোড করেছি, ওকে। কাজেই দেখেন আপনি সেখান থেকে এটা ইউজ করে আপনাকে এই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে। দেখেন এখানে এই নরমাল টেবলে প্রবাবিলিটিটা z এর ভ্যালুটা -3 থেকে এন্ড অ্যাকচুয়ালি 3.09 থেকে ভ্যালুগুলা কেমন দেওয়া আছে দেখেন, যে এটা হচ্ছে 3 পর্যন্ত দেওয়া আছে, ওকে। এ পর্যন্ত দেখছেন 3.99, তার প্রবাবিলিটিটা 0.999, ওকে। তো এই টেবিল আপনি ইউজ করলে তখন সবগুলা প্রবাবিলিটি ভ্যালু আপনি ক্যালকুলেশন করতে পারবেন। কাজে এটা আপনার স্টাডি ডেস্কে আপনার গুগল ক্লাসরুমে আমরা আপলোড করেছি। কাজেই টেক হেল্প from that and you solve this problem. Okay, আমাকে কেউ বলেন যে z এর মান তাহলে কত? নাম্বার 1 প্রবলেম, go to that table. সবাই টেবিলটা আপলোড করতে পারেন,
দেখতে পান টেবিলটা? স্যার 1.69 আসে। আর কেউ? আর কেউ? স্যার 1.69 1.37 আসে। হ্যাঁ, 1.37 is right answer. জি স্যার 1.37। আর কেউ? ওকে, তাহলে বুঝতে পারছেন এখন যে আমরা যখনই বলি যে জেডটা প্রবাবিলিটি অফ জেড 0 to a 0 to a, তার মানে আপনি বুঝছেন যে এই ইন্টারভ্যালের কথা বলছে এবং জেডটা আসলে 0 থেকে বড়। ওকে, কাজেই এটাকে আমরা লিখতে পারি যে জেড লেস দ্যান ইকুয়ালস a মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ জেড লেস দ্যান ইকুয়াল 0। তো জেড লেস দ্যান ইকুয়াল 0 তার থেকে ছোট সেই প্রবাবিলিটিও 0.5। ওকে, আমরা এর মান বের করতে চাচ্ছি। তো প্রবাবিলিটি জেড লেস দ্যান ইকুয়ালস a কে আমরা বলি সাই, এটা হচ্ছে ফাই a। ওকে, ফাই a জেড লেস দ্যান ইকুয়াল 0, তার মানে আমরা কিন্তু নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে এটাকে বলি fx। দেখছেন, যখন x এর ভ্যালু, তখন প্রবাবিলিটি অফ x লেস দ্যান ইকুয়ালস a, সেটাকে আমরা বলি fx, যেটা আমরা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে একটু একটু পড়ে আসলাম। যখন আপনি জেড এর ডিস্ট্রিবিউশন বলবেন, সেটাকে আমরা বলি ফাই অফ a, জেড লেস দ্যান ইকুয়াল 0। যখন জেড র্যান্ডম ভেরিয়েবল, তখন আমরা তার যে প্রবাবিলিটি ফাংশন, সেটাকে বলি আমরা ফাই a। কাজে এই নোটেশন গুলাও আপনারা এরকম করে লিখতে চেষ্টা করবেন। আপনি কিন্তু এটা fx লিখলে ভুল হয়ে যাবে। ওকে, যেটা কিন্তু fx না, আমরা অরিজিনাল ভেরিয়েবলটাকে সেখান থেকে ট্রান্সফার করেছি জেড এর ডিস্ট্রিবিউশন, যেটা হচ্ছে ফাই অফ a। আরো ইন্টারেস্টিং কি এখানে, যেটা কিন্তু লেস দ্যান, জেড লেস দ্যান, সেটাকে বলে হচ্ছে ফাই অফ a, তার মানে সেটা এটা কিউমুলেটিভ প্রবাবিলিটি। ওকে, তো এখানে এটা নেগেটিভ 0.5, তো এটা এই পাশে চলে গেল। তো এখন এটা হচ্ছে 0.9174। তো এখন আমাদের টেবলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লো। ওকে, যে টেবল থেকে দেখতে হবে জেড এর ভ্যালুটা কত। ওকে, তো এখান থেকে আমরা আসলে জেড এর ভ্যালু থেকে এখন আমরা আসলে পেতে পারি যে অরিজিনাল আমাদের যে, স্যার ওইখানে কি ফাই অফ এ না লিখলে কি ভুল হইতো? মানে পি অফ এ যদি দিতাম বা পি অফ জেড গ্রেটার দেন এ। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই সেটা ভুল, আপনি ওখানে লিখতেই পারবেন না। ওকে, লেখাই যাবে না। fx যেটা বললাম যে fx যদি আপনি লিখেন, তখন কিন্তু সেটা ভুল হয়ে যাবে। ওকে,
আমরা আপনাদের টেবিলটা দেখাতে যাচ্ছিলাম। এখন নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। এখন দেখেন যে আমাদের প্রবাবিলিটি 9 প্রবাবিলিটি কত ছিল দেখেন, যে প্রবাবিলিটি আমাদের হলো 9147। দেখেন দেখেন যত আপনি 1 থেকে যাচ্ছেন আগাচ্ছেন ভ্যালু কিন্তু বাড়ছে, দেখছেন 0.84133861। দেখেন মানে জেড এর মানের সাথে সাথে প্রবাবিলিটিটা বাড়ছে। আর যে আপনি যখন 9147 এ যেতে চাইবেন, দেখেন 9147 সেই ভ্যালুটা এখানে, তার মানে এটা হচ্ছে 1.3 and then in the top দেখেন এটা 7, কাজেই জেড এর ভ্যালু হচ্ছে 1.3 and 7. So this is how the values are coming from the probability. কাজেই এরকম প্রবলেমে কি হবে, হয় আপনাকে জেড ভ্যালু দেওয়া থাকবে প্রবাবিলিটি বের করতে হবে, অথবা প্রবাবিলিটি দেওয়া থাকবে আপনাকে জেড ভ্যালু বের করতে হবে। ওকে, দিস ইজ দ্য ট্রিক। আরো আপনি যদি খেয়াল করেন দেখেন জেড এর ভ্যালু 0, সেটা হচ্ছে 0.5। ওকে, এদিকে দেখেন যত আপনি আগাচ্ছেন তত সেটা 1 এর কাছাকাছি, দেখছেন 0.9990, এটা অ্যাকচুয়ালি 1। এদিকে যদি আগান দেখেন 0 থেকে শুরু হচ্ছে ভ্যালু, দেখেন পরে যখন 0 জেড এর ভ্যালু তখন সেটা coming close to 0.5. okay, 0.5. So this is the trick that you will learn how to calculate the probabilities from this normal distribution. Okay, as we move to the second problem. Second problem, z z greater than b, okay, equals 0.05. Kaji, what you can write that probability z greater than b? এই টেবলে গ্রেটার দেন ফর্মে কোনো প্রবাবিলিটি নেই, তাই না? সবই আছে লেস দেন ফর্মে। কাজে ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস দ্যাট প্রবাবিলিটি 1 minus z less than equals b. ওকে, তাহলে বলেন b এর মান কত? স্যার 1.65। প্রবাবিলিটি তো 1.65 স্যার হবে না, দুইটার মাঝামাঝি হয়। কত হয়? প্রবাবিলিটি না, মানে বের করছিলাম বি এর ভ্যালুটা। রাইট, আর কেউ? স্যার 0.95 এর তো কোনো ভ্যালু নাই স্যার, দুটার মাঝামাঝি হয়। রাইট, যদি দুটার মাঝখানে ভ্যালু পড়ে তাহলে আপনি দুইটাকে যোগ করে এভারেজ করে দিবেন। স্যার তাহলে 1.645। টেক দিস নোটেশন, যে যখন আমরা এটাকে 1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ z লেস দ্যান ইকুয়ালস b লিখব, সেটাকে আপনি নোটেশনে 5 অফ b লিখতে হবে। ওকে, এরপরে এই মানটা আপনি টেবিল থেকে পেলেন, কাজেই 5 অফ b হলো 95। ওকে, 95 এর জন্য এটা হচ্ছে 1.645, আর যে b এর মানটা আপনি এখান থেকে পেয়ে গেলেন। কার কোনো কোশ্চেন আছে?
আর কোনো কোশ্চেন নেই? আর কেউ করতে পেরেছেন? আর কেউ করতে পেরেছেন? স্যার 0.95 তো এক্স্যাক্টলি কোনো ভ্যালু নেই জেড এর। রাইট, আমরা ওই কথাটাই বলতেছিলাম এতক্ষণ, যে যদি টেবলে এরকম হয় যে আপনার এক্সাক্ট ভ্যালুটা নেই, then you have to interpolate. কোথায় আছে 0.95? দেখেন 0.95 কোথায় আছে? 95 আছে হচ্ছে এইখানে, দেখেছেন? জি স্যার। 0.95 হচ্ছে, আমরা at the same time z এর ভ্যালুটা ধরতে চেষ্টা করছি। এটা তো দেখছেন 0.95, জি স্যার, জি স্যার। এটা আসলে এইখানে। তো 0.95 যখন নেই এবং এই ভ্যালুটা যখন এক্স্যাক্টলি ইন দা মিডল পড়ে, তখন এই দুটো ভ্যালু যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হয়। এই জন্য সেটা হবে 1.6, then 4, then 5। ইভেন যদি এমন হয়, মনে করেন যে আপনার প্রবাবিলিটিটা দেওয়া থাকলো 0.95, মনে করেন যে 16, ওকে, মনে করেন 0.9516 একটা প্রবাবিলিটি দেওয়া থাকলো, যেটা এটার কাছাকাছি, কিন্তু এটা থেকে কিন্তু দূরে। ওকে, তো যেটা কাছাকাছি থাকবে সেই ভ্যালুটা নিতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি বলি যে 0.9516 এর প্রবাবিলিটি বের করতে হয়, যদি ইভেন 20 বের করতে হয়, দেখেন এখান থেকে যদি 0.9520 হয়, সেটা দুইটা মাঝখানে পড়বে, আপনি ইন্টারপোলেট করবেন। কিন্তু যদি সেটা 0.9519 হয়, ইভেন 9টা কার কাছাকাছি, 9 কিন্তু এটার কাছাকাছি দেন দিস ওয়ান, ওকে, তখন কিন্তু এটা লিখতে হবে, যে যেটা যার কাছাকাছি সেটা লিখতে হবে। যদি ইন দ্য মিডল পড়ে, আপনি ইন্টারপোলেট করতে পারবেন, এই দুটাকে ভাগ দিয়ে 2 দিয়ে ভাগ দিতে পারবেন। কিন্তু যদি ভাগ দেওয়া না যায়, ইন দ্য মিডল না থাকে, তাহলে যে ভ্যালুটার কাছাকাছি সেই ভ্যালুটাই আপনার জেড এর ভ্যালু। কপি গট ইট। আর কার কোনো কোশ্চেন আছে? বলেন। কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন? Okay, so this is one thing. Another thing is, when you try to calculate probability absolute value of z less than equals c equals 0.95, তার মানে কি? Probability of absolute z less than equals c মানে কি? যে z lies between -c to +c, ওকে? মনে আছে আপনারা যে কিভাবে লিখেন? যেটা হচ্ছে -c to +c, z in the middle. We are finding probability -c less than equals z less than equals c. তো এখান থেকে আমরা ইন জেনারেল দিস ইজ ইন্টারভেল, কাজে আমরা এটা লিখতে পারি, এটা পজিটিভ ভ্যালুটি নেগেটিভ, কাজে probability of z less than equals c minus probability less than equals -c. Okay, so this is phi of c, this is phi of -c. Phi of c is good in the table আছে, কিন্তু -c is 1 minus phi of c again. Okay, so forget not যে যখনই আপনার একটা মাইনাস থাকবে, তো সেটা কিন্তু মানে আপনার টেবিলের বাম দিকে, ওকে, জিরো মাঝখানে, নেগেটিভ কিন্তু বাম দিকে, কাজেই সেই প্রবাবিলিটিটা আপনি 1 minus phi of c করে পজিটিভ করে নিতে পারেন, অথবা মনে রাখতে হবে যে সেটা হচ্ছে মাইনাস ফর্মে আছে, কাজে সেটা হচ্ছে 1 minus phi of c, and 2 phi of c minus 1
এটার ভ্যালু 0.95 দেওয়া আছে, কাজে এখান থেকে আমরা পেলাম 5c হলো 0.975 টেবিলে গেলে আমরা c এর মান পাই 1.96. You have the table, you can check also. Check it, কত আছে? So 1.96. Okay. A 1.96 is a very important number. Okay. This C 1.96 is a very important number because if you see, আমরা in general বলি যে 5% error. আমরা যখন টেস্ট অফ হাইপোথিসিস করব তখন দেখবেন যে বারবার আমরা 1.96 ভ্যালুটাকে স্যার এটার মধ্যে কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নাকি যে 0.95? হ্যাঁ মানে 1.96 এর মাঝখানে কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু -1.96 থেকে +1.96 0.9 মানে 95% ভ্যালু 95% ভ্যালু। এটা দেখেন, এটা হচ্ছে রাইট সাইডের ভ্যালুটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 1 থেকে বাদ দেন, এটা আসলে ইন জেনারেল প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.025, দেখছেন 2.5%। আপনি যদি পার্সেন্টেজে বলেন এটা 1 থেকে বাদ দেন, তাহলে এখানে 2.5% যেটা আছে ডান পাশে, দেখেছেন এটা থেকে বড় ডান পাশে 1 থেকে বাদ দিলে আপনি বুঝবেন যে এটা 2.5% যেটা আছে ডান দিকে। আবার বাম দিকেও ঠিক 2.5% যেটা আছে, যেটা টু সাইডেড। ওকে, এই জন্য 1.96 যখন আপনার জেড এর ভ্যালু, তার মানে হচ্ছে তার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.95, আর ওদিকে হচ্ছে নেগেটিভ পার্টে 2.5%, পজিটিভ পার্টে 2.5%। কাজে 5% এররের জন্য সেটা জেড এর ভ্যালুটা আসলে 1.96। তো যখন আমরা দেখবেন যে এস্টিমেশন করব, কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল করব, তখন এই 1.96 টাই আপনাদের সামনে আসবে বারবার, যেটা জেড এর ভ্যালু হিসেবে ইউজ করতে হয়। ওকে, কাজেই we discussed all the types of problem you have to face for finding probabilities. Okay, the negative values, the positive values. আপনারা বুঝতেই পারছেন, এখানে যদি পজিটিভ ভ্যালু হয় তাহলে ডাইরেক্টলি বসিয়ে দিলে হয়ে গেল। হ্যাঁ, যদি এটা পজিটিভ ভ্যালু হয় এই পার্টে যদি পড়ে, কিন্তু নেগেটিভ ভ্যালু হলে আপনাকে 1 - 5c করে আবার পজিটিভ ভ্যালু পার্টে আসতে হবে। নেক্সট থিং হলো, আশা করি সবাই এরপর থেকে প্রবলেম পারবেন। এরপরে হলো নরমাল অ্যাপ্রক্সিমেশন টু দ্য বাইনোমিয়াল। As a general rule, this normal approximation can be used when your NP and 1 minus n into 1 minus NP are at least 5. Okay, so this is the clue that NP or n into 1 minus NP টা at least 5 হতে হবে, unless এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা হবে না। ওকে, আপনারা জানেন যে মিউ হচ্ছে এনপি বাইনোমিয়ালের মিন, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে NPQ, দ্যাট ইজ NP1 minus P। এটাকে যদি আমরা মিন নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের মিন ধরি বা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ধরি and substitute into the transformation formula z equals x minus mu sigma, mu জায়গায় আমরা NP বসাচ্ছি, বাইনোমিয়াল মিন, দেখেছেন সিগমা, বাইনোমিয়াল সিগমা, তাহলে this distribution for large n, it will follow a standard normal approximately normally distributed. Okay, here to find approximate probabilities corresponding to the values of the discrete variable x, we approximate that z equals x minus np by sigma,
সিগমা আমরা আগে ক্যালকুলেশন করে এসেছি, where this mu equals NP binomial mean binomial sigma, and this XA is the adjusted number of success for discrete random variable X, such that XA equals X minus 0.5 or XA equals X plus 0.5 as appropriate. তার মানে হচ্ছে x এর মান যদি পজিটিভ হয় তাহলে আপনি 0.5 যোগ করবেন, আর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে 0.5 সাবট্রাক্ট করবেন। Then this z will follow normal distribution, and from the table then you can find the probabilities using the normal table. For example, consider a sample of size n equals 1600 tires of the same type are obtained at random from an ongoing production process in which 8% of all such tires produced are defective. Okay, so this is n, this is p, so we can find the np, okay, the multiplication. What is the probability that in such a sample of 150 or fewer tires will be defective? Okay, so np is given, so this is np equals 1600 into 8%, 0.08 equals 128, and nq is 1600 into 0.92, 1 minus p, so this is 1472. This exceeds 5. Okay, this is the condition for approximation. সেটা 5 এর থেকে বেশি হতে হবে, because this is well above 5. You use the normal distribution to approximate the binomial. কাজেই যখনই আপনি এরকম অ্যাপ্রক্সিমেশনের কথা ভাববেন, আপনাকে এই এনপি আর এনকিউটা দেখাতে হবে, চেক করে যে whether they are greater than 5 or not. যদি 5 এর থেকে বেশি না হয় তাহলে এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা ইউজ করতে পারবেন না। As it is well above 5, we are using that approximation, z equals xa minus np divided by npq. দেখেন এখানে x এর মান হচ্ছে যেহেতু এটা পজিটিভ ভ্যালু 150.5 minus np divided by that sigma, so it will produce 2.07. So z এর ভ্যালু আমরা পেলাম 2.07. So we are asked what is the probability that in such a sample of 150 or fewer tires will be defective. So how we can do that? We go to the table for z value 2.07. It is actually 0.9808. Okay, so what is the probability that in such a sample of 150 or fewer tires will be defective? This is the probability. আপনারা একটু চেক করে দেখেন যে 2.07 এই প্রবাবিলিটি আছে কিনা। জি স্যার, এটাই আসছে 2.07। ওকে, 2.07। কাজে আপনারা বুঝছেন যে এরকম অ্যাপ্রক্সিমেশন যখন আপনি ইউজ করতে পারবেন, সেক্ষেত্রেও নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করে আমরা তার ইন্ডিভিজুয়াল প্রবাবিলিটি বের করতে পারবো। আর কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার এখানে যদি এনপি আর এনকিউ এর মধ্যে একটা 5 এর থেকে বড় হয় একটা ছোট হয় তাহলে কি করব? গুড কোশ্চেন। কিন্তু কথা হলো যে দুইটাই বড় হতে হবে। ওকে স্যার ছোট হলে কি আমরা তখন নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনটা ইউজ করতে পারবো, মানে যদি দুইটা ডিফারেন্ট হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। জি স্যার। এখন আপনি বলেন যে কখন এরকম ক্ষেত্রে এরকম কেস হতে পারে, একটা 5 এর থেকে
বড় হলো একটা ছোট হলো, কখন হতে পারে বলেন তো? স্যার পসিবিলিটি তো অনেক কম। পসিবিলিটি যখন বেশি হবে তখন স্যার আলাদা আলাদা হবে। কি হবে? স্যার পি এর মান যখন অনেক বেশি হবে, ক্লোজ টু 1। রাইট, যে পি এর মান যখন অনেক কাছাকাছি হবে, একটা যখন আপনারা জানেন যে পি আর কিউ হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস আর ফেইলিয়ার, এটা মানে 0.5 হতে পারে, অথবা এটা একটা যদি অনেক কাছাকাছি হয়ে যায় আর একটা যদি জিরোর কাছাকাছি হয়ে যায়, তাহলে আপনার স্যাম্পল সাইজ বড় হলেও আপনি মাল্টিপ্লাই করলে কিউ যদি পি যদি বেশি বড় হয় তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে পি হাই হবে কিন্তু কিউ কিন্তু ছোট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই জন্য এটা ডিপেন্ড করবে পি আর কিউ এর মানের উপরে। ওকে, যদি কোনোটা জিরোর কাছাকাছি না যায় তাহলে আপনারা তখন ইজিলি এইসব অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করতে পারবেন। ওকে, নেক্সট টপিক ইজ Weibull distribution. This is another continual distribution. A random variable x is said to have a Weibull distribution with parameter alpha and beta both greater than 0 if the PDF of x is given, say alpha by beta to the power alpha, x to the power alpha minus 1 e to the power minus x by beta to the power alpha, x is greater than equal 0. The family of Weibull distribution was introduced by the Swedish physicist Weibull in 1939. Okay, so we are actually talking about some old stuff. Okay, when x follows Weibull distribution with alpha beta, we write this way: x follows Weibull, WEB for Weibull. Okay, to denote that the random variable x has a Weibull distribution with parameter alpha and beta. When alpha equals 1, the PDF becomes 1 by alpha to the power alpha, 1 by alpha, 1 by beta, sorry, e to the power minus x divided by beta, x greater than equal 0, 0 otherwise. Which is the PDF of an exponential distribution with parameter 1 by beta. Exponential distribution হয়েছে, আমরা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে এটা exponential distribution কি ছিল, lambda into e to the power minus lambda x. ওকে, তো ল্যামডার মান যদি 1 by beta হয় তাহলে এটা হচ্ছে Weibull distribution এর alpha equals 1. Thus we see that exponential distribution is a special case of both gamma and Weibull distribution. There are gamma distributions that are not Weibull distributions and vice versa. So one family is not a subset of other, but we are not discussing any of these properties here because we need to use these distributions only in your engineering field. Weibull distribution has different sorts of, shapes based on the values of alpha and beta. Okay, so when alpha equals 1 and beta equals 1, it becomes an exponential distribution. You see, this is how Weibull distribution, exponential distribution is a subset of Weibull distribution. আমরা এর আগে দেখিয়ে আসছি যে exponential distribution is a subset of gamma distribution too when lambda equals 1. The mean of the Weibull distribution is beta into gamma 1 plus 1 by alpha. Okay, তো যখন আলফা আর বিটার মান দেওয়া থাকবে তখন আপনি তার মিন বের করতে পারবেন। ওকে, মিন কি, বিটা ইনটু গামা অফ 1 plus 1 by alpha. Variance of x is beta square into gamma of 1 plus 2 by alpha minus gamma of 1 plus 1 by alpha whole square. So when alpha beta are given, you can find the mean and variances by putting the values of alpha or beta here in this mean and variance expression. The CDF of x is also given here, 1 minus e to the power minus x by beta to the power alpha, x greater than equal 0. So when you need cumulative probability, you have to put the values here. So
how can we solve such problems? Consider an example. The shear strength in pounds of a spot whale is a Weibull distributed and a variable. X follows Weibull with alpha equals 400, beta equals 2/3. So find value probability x greater than equals 410. How you can calculate that? Tell me. This is the PDF given. আলফা বিটার মান দেওয়া আছে। প্রথমে আলফা বিটার মান এখানে বসিয়ে দেবেন, তাহলে দ্যাট উইল বি দ্য এক্স। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আলফা আর বিটার মান বসিয়ে দিলে এটা সিম্পল আর ফর্ম হয়ে যাবে। এরপরে দেখেন এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 0 হচ্ছে তার রেঞ্জ। লোয়ার লিমিট কত বলেন? লোয়ার লিমিট কত? লোয়ার লিমিট কত? এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 0। লোয়ার লিমিট 0। আপার লিমিট কত? এক্স গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল 0, তাহলে আপার লিমিট কত? ইনফাইনাইট হওয়ার কথা। ইনফাইনাইট। ওকে, লুক এট হিয়ার। এটা বলছে ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি x গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস 410। তাহলে বলে দিচ্ছে যে 410 থেকে বড় হতে হবে। তাহলে ওই ফাংশনকে লোয়ার লিমিট কত? 410 লোয়ার লিমিট। আপার লিমিট কত? ইনফিনিটি। ইনফাইনাইট। ওকে, সো এ নাম্বার প্রবলেম কি, যে আলফা আর বিটার মান এখানে দেওয়া আছে, ওই ফাংশনে পুট করবেন, এরপর ইন্টিগ্রেট করবেন, আপনি প্রবাবিলিটি পেয়ে যাবেন। ওকে, দিস ইজ ইউর হোমওয়ার্ক টুডে। ওকে, so this is the first problem. Second problem is conditional distribution. Okay, আপনারা জানেন যে probability of a given b এর ফর্মুলা কি? probability of a given b, মনে করেন এটা a এটা b, তাহলে probability of a given b সেটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়? কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি আমরা পড়ে আসছি। স্যার p of a intersection b divided by p of b। রাইট, সেই ফর্মুলায় বসিয়ে দিলে হয়ে গেল। তাহলে উপরে হচ্ছে probability of a intersection b divided by probability of b। probability of b হচ্ছে এটা, probability of a হচ্ছে এটা, তাহলে a আর intersection b এখান থেকে আপনারা ইজিলি দুটো গ্রাফ থেকে যখন ভাববেন যে এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 410, এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 390, তাহলে এদের ইন্টারসেকশন কি ইজিলি পেয়ে যাবেন। এরপরে ফাইন্ড। স্যার ইন্টারসেকশন বের করার জন্য কি এদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ধরবো? অবশ্যই ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, এখন দেখেন যে এটা কি, যে ফাইন্ড মিন উপরে ফর্মুলায় বসিয়ে দিলে হয়ে গেল, ফাইন্ড ভেরিয়েন্স আলফা বিটার মান উপরে ফর্মুলায় বসিয়ে দিলে হয়ে গেল, ফাইন্ড দ্য 95th পার্সেন্টাইল। কি করে বের করবেন বলেন? পারবেন? ওকে, আমরা এটা আপনাদের কাছে রেখে দিলাম। এটা আমরা যখন ডেটা ট্রিটমেন্ট চ্যাপ্টার পড়বো, আমরা এখনো পার্সেন্টাইল পড়াইনি আপনাদের,
কাজে পার্সেন্টেজ যখন পড়াবো তখন আপনাদেরকে আরো ডিটেইলস পড়াবো। আমরা জয়েন প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন এর আগে ফর কন্টিনিউয়াস কেস পড়িয়ে আসছি। মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ y1 এর আগে আমরা কন্টিনিউয়াস কেসের জন্য পড়িয়ে আসছি কি এগুলো আপনাদেরকে দেখাইছেন আমাকে ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবলের সময়। জি স্যার। রাইট, আমারও তাই মনে পড়ে যে এটা মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন এবং তাদের জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন আমরা যখন ডিসক্রিট ডিস্ট্রিবিউশন জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন পড়েছিলাম তখন দেখে আসছিলাম যে এক্সেপ্ট টু নোট হিয়ার দ্যাট মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ y1 বের করতে গেলে ইন্টিগ্রেশন করতে হয় উইথ আদার ভেরিয়েবল, দ্যাট ইজ y1 এর মার্জিনাল ডিস্ট্রিবিউশন পেতে গেলে y2 দিয়ে ইন্টিগ্রেট করতে হয়। Okay, and if you want to find the marginal distribution of y2 you have to integrate with the x1 d y1. Okay, other way, so we can find the joint PDF of two continuous variables and also the marginal distribution of either y1 or y2 by integrating with the other variables and vice versa. Okay, so কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে regarding our class today? আমরা আপনাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে বলেছিলাম, আমাদের বোধহয় একটা ডেডলাইন ছিল। What about that? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে 47 সবাই সাবমিট করেছেন। স্যার ডেডলাইন তো আজকে রাতে না? আমার তাই মনে হয়, কাজে অনেকে এখনো সাবমিট করেননি বলে মনে হচ্ছে, কাজে টাইমলি সাবমিট করে দেন। আরো কোনো সমস্যা নেই তো রিগার্ডিং দিস অ্যাসাইনমেন্ট?